السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وأزواجه وذريته أهل البيت وأنصاره سيدنا محمد محمد بن سيد الفقيه المقدم محمد بن علي وآله وصحبه وسادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والمفسرين المحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض والمغارب خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح المعلى شبيك والبقيع والأبور والبدر زنب الحضرموت أن الله يدعو علينا من بركاتهم والرب في الدين ولا أبصر عظمة إلى حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن حسكاف مولى بن أنفاس عمر بن الخطاب صاحب الراتب وسيد البارس سيد كزر بن عبد الله الحداد بكر سكاف شيخ المشهد أبي علي بن حسن العطار مسكاف سكاف حسن العطار سيد العقيل إدرس أبي عبد الله بن حسين العطار علي وزين العطار علي وزين الحمزي عبد الرحمن سلام الجندة سلم دهجة الهدد الهدد سلم الأنظر سلم سلم الكعب سليم وفوري بيبي البركة بسم الله ورقد ياقي عقل يا محمد بن أبي الجار جعفر بن يحيى أبي عبد الله بن سالم الطاف بن سلم الطاف سلم الطاف سليم وفوري وزيد علي عبد الرحمن سقف سيد الوالي وسيد سقف سليم والحبيب البركة محمد الحداد جابر الحداد سلم الطاف بدر تمسن عطاس عمر بن هود عطاس أبا بسر محمد بن أبي بن كابد كوبهاوي شندل سولي بن أبي بالبر أبي إدرس بن حسين العطاب إدرس بن هاشم العطاس أنور بركة بالدين أدينا حبيب البركة الحبيب محمد بن طاهر الحداد حسين الحداد بن الحداد ضلاك الوسائب تنقال وسليم أبي بن أحمد بن طاهر الوسائب وبكالونا أن الله بركة بالدين حبيب البركة الحبيب الوسائب وشمت الدرار حبيب علي هزيان بن الحبسي وزول حبيب البركة الشيخ بن أحمد البفاقي بابا عبد القادر بن عبد الحسن بهر سيولا قول سيبني كفتر قوبا مال وطبطو بطي سليم ونبي بالبركة ونبي صالح إنه سنحامي صاحب التانق وحباب النور وبابا فاطمة أبي معصر الحامل وسلم أحب الله من الله طاهر بن معصر حسين حامل سليم نبي بالبركة والقوس ومدى أبو بكر محمد سكر صاحب قرسي أبي محمد حسين مسجد محمد أحمد مخدار محمد بن سعد نفسي لك سبب سابرا كau تقول زكر سكول وهم بن جعفر شيخان سجاب شيخ زكي مانغلي أنه berkata بالدين وجزاه الله تسا في جاي مدرا في بالي لومبو سولي مفورم شيخ عبد القادر جيلاني شيخ أحمد بدر شيخ رفاعي شيخ أحمد سازيلي أسير ساتو سولي مفورم بن شيخ محمد سمن وزير حبيب البر حبيب علي محمد بن زين الأيدي تسولي مفورم berkata بالدين وسيد النووي البنداني أسلم جرجان بندن بيرسل بسين بندن شيخ مولانا سن بندن مولانا شيخ مولانا شباكر شيخ مسمى فرسان متأيو إندang حج وصولي مفورم قالوا البنكالان مدور شيخ وصولي مفورم أنا berkata kata wali min ahli Bali Lombok saya misalnya nama Hazza masjid kayak Syafi kayak Syafi kayak Salamah kayak Syabdullah kayak Malaysia kayak Ghazali kayak Haji Mulim Taib kayak Taib Izi usul Mufari kayak Haji Arsan Mustafa usul Mufari anu berkat bidin usul pemberian Jazri Abdullah Jazri usul Damir bin Haji Asad Asad Mulai Usul Jidamiri Asad Jidamiri Usul Jidamiri وزن مسلم الأضراب لقمان بن نزل وصولي مفورم وبركة في الدين والدنيا ولكم حجي مصباح بن مختار حجي مسر حجي إمران وقد أرواح من أهل الحاضر بهذا المجلس أن الله كريم تسر الجنة بيد الحسن الخاتمة زي وسلم صلى الله عليه وسلم حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين رب اغفر لنا ولآمين Kita halaman 59 ya. Kita halaman 59. Baris ke berapa ya Ustaz Asyasa? Oh masih di ini ya, tasdid ya. Oke kita lihat ya. 6, 7, 8, 9 10 ya. Iya kanak budu ya. Oke, baris 10 dari atas. Iya 10 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila imam muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi barakati ulumi wa bikum fitrin amin. Qala radhiyallahu ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nasalukal futuh wal munu war rusu wa tawbatan nasuh wa salahal jasadur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliqa khatim sabaq nazil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala haqqa qadimil azim. Akhrijna min zulmatil wahmi wa akhirna bi rafa'ati alina bi ma'rifatil hasan wa nafsil fadlik wa anzarain wa hasan rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saminu tasdi wa tasdidu iyyaka na'budu faqul ya tasi'un wa tasdidu wa iyyaka nasta'in faqul ya asyirun falau khaffafal ya amin iyyaka lam tasihha qira'atuhu fawajaba alai i'adatuha wa kaza salatuhu in ta'ammada wa alima wa in qasadal ma'na kafara li anna iyyaka da'u syamsi amma law shaddadal mukhaffaf asa'a wa jaza'ahu wa tasdidu ihdinas siratal mustaqim fawqas sad hadi asyara tasdidu siratal ladzina fawqal lam tsani asyara wa tasdidu an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fawqad dad wal lam salisa asyara wa rabi'a asyara. Hadirin jamaah majelis taklim Musalla Ar-Raudhah dan sekitarnya yang insyaallah semua dalam barakah dan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para sepuh, para orang tua, para hujat, insyaallah semua Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat, berkah rumah tangga, berkah anak cucu kita, berkah usaha kita, berkah ekonomi kita. Dengan kita kumpul bersama ijtima dengan penuh keikhlasan, cinta kepada Allah, mahabbat dan baginda Rasul. Kita majlis taklim mudah-mudahan all keluarga kita, saudara kita telah pulang ke rahmatullah. Allah terima amal ibadahnya. Allah maafkan kesalahan, Allah ampunkan dosa, jadikan kubur min riyadil jannah. Yang kurang sehat saudara kita minta dengan keberadaan majlis taklim, ya Allah, Allah angkat penyakit dan sehat wal afiat, dan yang punya hajat insyaallah kabul hajatnya. Amin ya rabbal. Segenap pengurus musala ar-rasusnya, segala Bapak Juri, wakil daripada untuk beliau, orang tua beliau, Misbah dan lainnya tentunya, karena untuk kita para Ustaz Haji Hasan, Haji Namiri, ya, kemudian Haji Kamal, Usia di sini, Sayyidina Umar, ya, kemudian hamba semuanya, Fatih, Ustaz Maudi dan yang lainnya, Abu Hussein, Atas, ya, Ustaz Fahmi, ya, semuanya, ya, masyaallah, Mas Somad, semua insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah sallallahu alaihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saminu wa tasdidu iyyaka na'budu fawqal ya. Ada di mana tasdid dalam kalimat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu. Ya sama-sama ada sama-sama ahlan sahlan. Riyad ada Hamid. Riyad ada. Belum datang nih. Besok ajak dia. Iyyaka na'budu. Jadi jangan baca iyyaka na'budu, baca iya, ya sama dia gitu. Iyyaka na'budu. Pokoknya di atas ya itu tasdid. Tasi'un yang ke-9. Tadi saminun tasdidu iyyaka na'budu faqal ya tasi'un. Wa tasdidu iyyaka wa iyyaka nasta'in sama. Faqal ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asyirun. Kalau khaffafal ya, andai kata diringanin ya-nya enggak ada tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka khaffafan, enggak ada tasdid di situ, ya. Kalau khaffafal ya min iyyaka lam tasihha qira'atu, kagak sah bacaannya. Bacaan pasti enggak sah tuh, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka
hancur udah semua dah. Ya, semasjid hancur semuanya. Kalau sholat Jumat, masjid 3 tingkat lagi. Masya Allah, saya Fauzi. Begitu, rusak semuanya udah. Ya imamnya rusak. Ya, bawa bis, tabrakan, masuk solokan, masuk yang lain masuk semuanya. Oh gitu. Apalagi Masjid Tiban yang 10 tingkat. Masjid Tiban Tiren itu Malang 10 tingkat itu. Ya, itu bingung kita angkat marmer yang gede pakai apa nih angkat ya Ustaz belum pernah masuk ya. Jumar belum masuk ya Tuban. Ya, udah pernah masuk di ziarah dulu. Masjid Tiban Tiren. Tuban, Masjid Tiren di mana di mana Malang. Itu bukan main, 10 tingkat. Mewah, marmernya luar biasa. Yang bangun siapa? Wabi Badriwaya bangunannya campur jin yang ikut bangun tuh. Tapi ditempis itu, baik ditempis itu. Enggak katanya. Bingung kita. Tapi tahu 10 tingkat masjid. Enggak pakai alat berat bikin pakai ini. Enggak pakai yang namanya apa namanya? Yang iya, keren enggak pakai keren. Enggak, sama sih. Karena udah rapi sekarang nih, cakep kuliner di atas, belajar di atas, luar biasa. Ya, mungkin tahun besok Ustadz mampir lagi nih, mau lihat udah selesai soalnya udah selesai, udah bagus, saya mau mampir lagi besok. Ya, selesai dari sono, Wali Songo biasa, ya Bali Lombok, pulang langsung mampir Timur Malang, nanti mampir ke Jogja. Jogja ada tempat wisata, yang asik Jogja itu, ya, insya Allah kita bagi semuanya. Wah, Sarwani mau ziarah ngayam mulu, apa aja jalannya cuma religi ada, wisatanya tapi ada religi sifatnya. Jadi kita pengen lihat kehebatannya. Benar, marmer gede begitu, angkat siapa gotong itu, nggak ada alat berat, nggak ada sama sekali. 10 tingkat. Dan profilnya, Ustaz Fauzi, nggak ada ngelawan profilnya, mewah luar biasa. Silakan buka Masjid Tiran Malang di YouTube, ya lihat sendiri deh. Kasih lihat dari situ deh. Entar nggak ikut ziarah kalau begitu jadinya. Nggak apa-apa, yang penting lihat aja dulu. Buka YouTube Masjid Tiran Tuban, ya Pak, Malang. 10 tingkat ternyata 10 tingkat, kalah Istiqlal. Islam mah biasa begitu doang, marmer doang, dia kagak profilnya, kan main. Kalau kita jalan gak bisa tunjuk, gak bisa turun gitu. Lewat mana nih gitu? Itu Masya Allah. Ya. Almarhum itu, laki bini luar biasa itu, cinta sama agama. Pokoknya profilnya, coraknya, warna udah nggak ada lawan udah ya. Kalau masuk sendiri sih malam Roman yang geget juga Roman ya. Ketemu jin juga Roman. Ihdinas sirata iyyaka nasta'in. Kalau khaffafal ya, kalau dia ringankan ya-nya min iyyaka, baca iyyaka lam tasih qiraatu, enggak sah dia punya bacaan, fawajib wajib dia ulang lagi bacaannya. Andi silakan ya. Kalau Anda kata ulang bacaannya, berarti sholatnya batal juga, ulang juga, dimulai lagi. Oh, segitu aja tuh. Ya segitu aja ya. Dua satu tempat ada seorang khotib. Khotib lupa wasiat. Kebetulan di depannya ada kiai besar lagi. Besar. Saya sebut namanya udah meninggal semua. Anak kiai besar juga, level Qabl Syafi'i. Dia khutbah lupa wasiat, ittaqullah lupa. Enggak ada kata takwa. Ya, dia tegur, tapi tegur pakai bukan tegur begitu, enggak. Ya untung Ustaznya tanggap. Dia duduk depan, dia khotib jadi langsung. Enggak ada kalimat didengerin sekian waktu panjang, kagak ada takwa nih. Ya, langsung dia wasiat gitu ya udah. Udah gitu doang ngomongnya, wasiat. Tanggap tuh Ustaz, ya, baru ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum. Kalau enggak baca batal khutbahnya. Bisa diulang lagi. Tuh gitu ya. Itu perlu badan kontrol begitu. Jadi kalau khutbah Jumat saya perhatiin khotib begitu. Ini khotib syarat rukunnya cukup enggak? Terutama rukun gitu. Ya jangan di depan nunduk begini aja nih. Nunduk khusus. Belum pernah ngalamin orang khutbah Jumat tapi ileran, belum pernah. Jamaahnya tidur, hampir netes. Di Masjid Nabi Umar bin Hud, tuh pasar Minggu. Oh tahun 35 tahun yang lalu. Lama dia, 30 tahun. Dia ngantuk gini. Hampir netes begini. Saya nyari mangkok, mana dia mangkok nih. Gue mau tadangin gitu. Tadangin terus melek tuh, hasil lo, kata gitu lihatnya.
Untuk jatuh kain ya udah masa muda ya namanya kita mau ngajar orang di situ. 35 tahun yang lalu itu. Lama udah kalian ya. Karena khusyuk dengan tuh kali ya. Wakaza sholat begitu ya sholatnya ulang, Fatihahnya ulang, sholatnya ya otomatis Fatihah rusak, sholat rusak ya. Itu disebut ilmu namanya ilmu. Inta amada wa kalau dia sengaja bacanya inta amada wa alima. Kalau dia sengaja baca aja tahu nih bacaan mesti iyaka, dibaca iyaka. Dan dia alimah tahu bahwa itu nggak boleh begitu. Nah, itu masalah baru. Lam tasihha sholatuhu wa kadzalika wa wajaba i'adatuha wa wajaba i'adatu shalah. Dan dia wajib ulang salatnya. In qasadal makna, kalau dia maksud baca itu kaparo, dia maksud arti lain, kaparo, bisa kafir. Oh, bisa kafir. Iyaka mesti kepada engkau. Karena baca iyaka, jadi arti lain ya, apa iyaka artinya? Dawu syamsi, cahaya matahari. Jadi kepada cahaya matahari, kafir enggak? Nah, itu dia. Jadi kalau iyaka artinya ya dawu syamsi, yaitu cahaya matahari. Masa kita iyaka kepada cahaya matahari. Nah, bukan kepada Allah, kafaro. Jadi kafir dia itu. Masya Allah, dia mesti istighfar lagi, taubat dia. Itu dia sebut yang katakan kullu syai'in bil ilmi, setiap sesuatu pakai ilmu ya. Li'anna iyaka dawu syamsi, karena iyaka itu kalau nggak pakai tasdid maknanya dawu syamsi, yaitu cahaya mata. Amma law syaddadal mukhaffaf, kalau dia sidakan tapi sedikit dikit, iyaka iya dikit gitu, nggak tebal, iya nggak begitu, cuman iyaka itu namanya syaddadal mukhaffaf. Sidanya tapi tipis, asa berdosa dia. Asa berdosa yang baca tuh ya. Asa berdosa kata, tapi wajza'u, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah, cuman bacanya berdosa. Mesti iya karena abudu wa iya, dibaca iya karena abudu wa iya gitu ya. Asa dia berdosa. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita ini Ustaz Fauzi kalau kita jadi imam daerah Limbangan, Garut tuh dikasih Quran serem gitu ya. Iya, enggak, bukan karena dia ahli qiraat semua. Kita nggak pernah ngimamin Islam, dia ahli qiraat semua bacaannya. Terus jadi tuh Limbangan tuh ahli qiraat semua. Ya, jadi kita karena nih kalau ini bacaan siapa begitu. Kayak kita nggak ada pusatnya Quran. Oh, itu sini lo berarti enak, sahabat-sahabat aja enak. Beres urusan. Habis sahabat doa, nampan keluar. Oh dia sano no, geli banget tuh jisa begini. Biasa deh. Jadi begitu. Ke sana mami, oh teliti bacaannya. Jadi kita kadang-kadang nggak jadi biar jadi kiai juga lagi imamin ya teliti juga baik gitu. Telimbangan masalahnya itu. Ya kira semua. Ada Ustaz Roni semua tuh 6 tahun di situ tuh, yang perempuan yang nomor 4, nomor 5. Ini 6 tahun tuh si Rehana dengan si Virus. Ngerti dia bacaan, cuman sayangnya dia nggak terusin. Nggak terus maksudnya beralih, setelah kuliah beralih gini-gini. Jadi ilmunya dapat cuman nggak dipraktekin. Mungkin nanti kalau udah tua kali deh, biasanya orang gitu, udah tua baru balik. Ya, udah tua, masa remajanya udah habis, sejumlah gitu, udah tua ada tuh umur berapa? 40, 50 baru balik deh mimpin majlis taklim, baru kelihatan ilmunya deh begitu, udah ngayap kemana-mana gitu, nggak istiqomah dari awal saja saat kalau semua dari awal itu cuma tuh lancar. Ini kagak udah tua baru deh mulai majlis taklim kayak biduan dulu masih penyanyi contoh lah siapa Endang Istorina, Rati Purwasi, wah apa ini itu kan tahun dulu. Suaranya sekarang dulu kan
pakai pendek, androk kan gitu. Sekarang udah apa? Oh, busana mustazah semua, pakai jilbab, pakai panas, suara tetap, suara cakep. Artinya setelah tua baru berubah. Pakai rok, kayak majlis taklim, kayak ustazah gitu. Semua videoan dulu. Ya, tuh penyanyi atau papan atas dulu tuh, ya penyanyi pop semuanya. Endang Estorina, banyak tuh ya. Wah, ya usah kan lagu itu demen dulu ya. Udah pada tobat sekarang, udah tobat. Balik kumpul rapi-rapi, semua pakaian rapi-rapi. Alhamdulillah itulah masanya. Masa dia berkarir lain lagi karena ini masalah panggung. Ya, tapi setelah udah umur sekian, oh udah balik, semua balik. Balik asal, karena bakalan balik lagi udah terusan gitu. Ustadz punya teman pemain bola tahun 75 sampai 82. Ya, itu main bola semua. Dulu main bola semua, tapi setelah berhenti main bola tahun 80 ya, tahun 84 berhenti itu gimana? Ya, alhamdulillah. Yang jadi ustadz, jadi lebih, begitu kalian. Nanti Ustadz Fauzi mimpin tahlil baca maulid, emang asal Betawi, emang dia punya basic kan? Basic itu aja, tapi main bola tetap begini-gini. Tapi setelah tua mereka kumpul di masjid di musola berjamaah. Sekarang jadi ustadz, dia mimpin tahlil. Yang dia anehnya temannya jadi kiai, itu yang mereka aneh. Lu sekarang jadi kiai, nah ya begitu nasib kita masing-masing waktu itu. Bila baca tahlil gua ceramah, begitu urusannya. Kan gedean gua melu, begitu kalian. teman tuh ya, wah teman kita, wah dari Copacabana tuh, dulu kan nama perusahaan Copacabana, pemainnya saduran dengan PSSI loh, begitu ya. Ibrahim tuh ya, waktu itu Andi Lala, kumpul itu semuanya. Saya cerita dulu ya, pengalaman. Artinya setelah tua baru sadar, arti kembali lagi asalnya. Bola udah nggak berkarir karena umur kan gitu. Ya udah lari ke masjid, majlis taklim, baca maulid, baca tahlil, baca ratib. Alhamdulillah sehat, balik semua begitu. Ya, ada berapa orang yang meninggal tuh? Main kanan luar meninggal, pemain belakang meninggal, ya. Back Barcelona 3 orang ya, ada yang meninggal juga. Itu back hebat 3 orang, tinggi semua, susah dilewatin. Udah badan gede, tinggi lagi, susah dilewatin ya musuh. Bola di atas lu nggak dapat. Lo ini kalian badan gue kayak tuh, nggak usah punya hebat tuh mainnya. Oh, ya. Masya Allah ya. Ada di situ di Habib Kuncung namanya Ustadz Lang Jagat, di situ namanya apa ya? Pak Jagat juga namanya, Ustadz Lang Jagat, dia namanya La Jagat juga tuh. Itu ketemu sampai situ. Mainnya di Habib Salim bin Toha Al-Haddad itu belakang Bakin. Sebelum jadi Bakin ya. Banyak tuh Jamal pengalaman gitu banyak. Jadi Habaib pemain bola juga Umar Al-Haddad main tuh di situ. Habib Salim bin Toha turunan semua main Ustaz Zarul itu. Umar yang mudahan lagi itu, ada Hasan yang tuan lagi, ada teman-teman Al-Haddad di situ. Ya, ngapa lari ke situ nih jadinya? Jauh banget larinya nih. Samsi. Jadi kalau dengan hafafa asa wasa ta'al. Wa tasdidu ihdinas siratal mustaqim fa fasad. Ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas jadi monyong dikit tuh bacanya tuh Ustaz Fauzi ya. Ya jadi orang jadi imam gitu, dia baca ihdinas ya gitu, jangan ihdinas jangan. Kalau jadi sin kan gitu. Ihdinas siratal monyong dikit. Monyong yang dikit ya. Makanya orang dulu ya termasuk Habib Salim rahimahullah, beliau kan sama murid-murid bilang kalau jadi imam kan bilang gitu ya, saya Taib Izal menceritakan, ya lu jadi imam, ayo lu baca Fatihah depan gua dulu gitu. Nah, ntar yang udah bisa lu jadi imam, lu yang belum belajar dikit lagi. Gitu Habib Salim bijaknya begitu beliau. Buat imam-imam di mana masjid atau musola masih beliau ngajar gitu, dipanggilin imam-imam itu. Lu jadi imam sini lo. Berapa orang? 4 orang sini depan gua. Coba lu baca Fatihah.
Baca tak 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 selesai 4 mat. Nah, lu 2 udah boleh turun, lu 2 matengin lagi. Gitu bijak. Kalau kita gitu, lu 2 turun, 2 matengin lagi. Bubar. Ngambek langsung. Nah, sekarang begitu sama sih. Gue bilangin ngambek ribet urusan. Zaman 6 tinggal 2 hilang, 4 tinggal. Susahnya begitu. Ambeknya digedein, Masya Allah. Kalau sana enggak ikhlas, sana dulu. Ikhlas, iya Beb, iya guru, iya Ustaz, gitu. Maksudnya biar rapi, maksudnya kan gitu. Karena enggak, gua kurang dikit doang dibilang gitu. Gua segen datang lagi, ya udah urusan deh. Ribet urusan begitu deh. Kan bilang harus susah kita mau bilangin. Takut ngambek, gua nggak bilangin. Ya begini terus. Jadi susah. Akhirnya jamaah kesel deh. Jamaah kesel kan nggak boleh, ya nggak boleh. Makmum tuh bikin kesel imam kalau nggak boleh berjamaah jadi kesel, jadi dosa sholatnya, ya karena nggak sinkron antara imam dengan makmum. Lain halnya. Kalau bacaannya benar nggak boleh kita jelekin, walaupun sifatnya jelek kan begitu, tapi bacaan benar gitu. Tapi kalau sholat ibadah bacaan bukan malah karakter, kurang dikit orang biasa, tapi bacaan mesti benar. Yang nggak boleh bacaan nggak mesti terlalu imam mesti begini nih, kalau enggak bukan temen apa lagunya begitu. Kan begitu mendian karena lagu baik tapi bacanya hancur. Repot. Bacaan hancur jadi. Ihdinas siratal mustaqim, pokok shad di atas shad. Hadi asara yang 11 itu tadi. Wa tasdidu siratal ladzina fawqal lam. Siratal ladzina siratal lain kan? Siratal lain bacanya ya. Syiratal lazina, itu di atas lam. Syiratal la, ya lazina itu, masya Allah. Ya. Kesimpulannya Imam Nawawi, masya Allah, ya begini luar biasa orangnya beliau, ulama. Mau perhatiin dikit-dikit, ya. Bahkan nanti dalam berikutnya kita ketemu jumlah-jumlahnya, jumlah sidda ada berapa, jumlah ada berapa, hitungin lagi sama dia, hitungin lagi sama beliau. Ya. Sani asyara, tasdi yang ke-12 itu. Tasdidu an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di atas dot dan di atas lam. Fauqad dadi wal lami, di atas huruf dot dan di atas huruf lam. Waladdallin, itu pun jangan terlalu tebal ngangkatnya. Ya, ada suatu tempat begitu murid kita baca ketinggian Ustaz Fauzi. Waladdallin, nggak boleh, itu ketinggian ya. Terlalu tebal. Jadi biasa ambang aja. Waladdallin itu. Yang penting lidah nyangkut langit lah. Langit kok dol begitu enggak ya, waladdallin dia udah mentok baru lin, begitu. Dan jangan jawab gini waladdallin, enggak boleh juga jangan gitu. Maliki yaumiddin, enggak, maliki yaumiddin. Nah itu ya, itu namanya salisa asyara wa rabi'as, itu yang kemasuk 13 dan 14 ya, karena semuanya ada 14. Tasdidatul fatihati arba'a asyrata, karena tasdidatul fatihah ada 14. Bagus yang terakhir itu faqad dot wal lam, di atas huruf dot, di atas huruf lam. Salisa asyara wa rabi'a asyara, ke-13 dan ke-14. Faslun fi bayani mawdi raf'il yadaini, bermula pasal dalam menyatakan tempat-tempat ngangkat tangan. Allahu Akbar, sami Allah. Nah, itu dia. Nah, ini tempat di mana nih? Jadi nggak semua begini semua. Ada waktu-waktunya. Ya, kita lihat. Faslun fi bayani mawdi raf'il yadain. Bermula pasal dalam menerangkan tempat-tempat ngangkat tangan. Yusannu raf'ul yadain, disunahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a, dalam 4 tempat. Fi arba'ati mawadi'a, dalam 4 tempat. Di mana nih ya?
Wa huwa min sunanil hayat, tapi ini sunat hayat bukan sunat abad. Kalau salah atau tidak lakukan tidak berpengaruh dengan sholat, artinya nggak batal sana sunat hayat tuh. Ya, artinya terutama sunat hayat. Andai kata tidak terbalik juga nggak sah juga sholatnya. Cuma nggak dapat sunat terbalik gitu. Ya. Sampai itu namanya sunat hayat. Jadi kondisi-kondisi perbuatan sholat sunat hayat. Apa hayat? Keadaan-keadaan kondisi-kondisi yang bila dilakukan atau tidak dilakukan tidak membatalkan sholat. Jadi mesti tahu ini sunat hayat, nggak batal nih. Jangan nanti main tegur aja gitu ya. Sama seperti orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbirnya kurang. Allahu Akbar, baru 3 Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi masalah. Enggak, itu sunnah. Atau langsung usholli Idul Fitri rakaat ini Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, langsung Fatihah. Kagak setuju tak? Kagak takbir lagi tujuh. Makmum kalau kurang ngaji tegur subhanallah. Subhanallah. Kan jadi salah karena udah masuk rukun dia. Ini kita sunnah enggak boleh tegur, masuk rukun enggak boleh tegur. Ini sunnah enggak boleh membatalkan rukun begitu. Itulah yang perlu betul-betul sinkron antara di belakang sama di depan. Allahu Akbar, mesti kan Allahu Akbar. Allah kan begitu sunnahnya. Dia enggak dilupa, maklum salat tahunan. Salat tahunan semalam lagi kain BHS enggak datang lagi sama dia. Ya begitu. Dia pakai yang ada, dia lupa takbir besok. Allahu Akbar. Jamaah Allahu Akbar jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah jamaah. Kaget dong takbir kan gitu. Sukut diam aja terusin gitu. Karena udah masuk rukun. Kemudian imamnya agak temperamental. Panasan. Oh, itu subhanallah, subhanallah. Dia ingat gue nggak baca takbir nih, nggak baca takbir nengok. Lu tahu nggak hukum takbir? Jadi batal tuh imam, batal ngomong dia. Jadi imam tolong juga kalau itu ya. Dia mah kayak ada panas, dia tuh subhanallah, subhanallah. Dia kesel nengok. Lu tahu nggak takbir hukumnya sunnah tuh, begitu. Ini terus lagi, alhamdulillah batal dia. Masya Allah. Hal-hal seperti itu yang mesti kita makanya pasukan badan pentarji perlu tempat-tempat, jangan di tempat orang lain kalau sembahyang. Ya seperti begitu, Ji. Jangan tempatin nih buat pemantau imam. Nih, baik di sini ya Jumat ya. Imam nih 4 orang dilihat buat pemantau ya Bapak nih. Buat jaga imam lagi ada hal jangan yang kagak bisa di depan. Memang pahala depan gede pahalanya tapi bukan tempat ente. Ini tempat badan kontrol namanya, ya. Tukang edit apa namanya? Tukang audit namanya. Ya gitu kalian. Jadi mesti tahu. Nah makanya bagi jamaah yang udah biasa, jangan lambat-lambat, dalam komat buru tempatin, seperti gitu. Jangan dia tunggu belakang. Orang tempatin duluan. Nggak boleh kita geser. Kenapa? Dia tempatin duluan. Hak dia. Tuh begitu saja. Makanya kita buru-buru yang udah biasa. Duduk di sini. Ini kagak di belakang dia. Kayak orang lainnya yang agak rapi di depan. Ya, kan kayak gitu maksudnya. Dan kita kadang-kadang orang nggak tahu diri. Emang sholat di depan itu yang pertama abdol, pahala lebih. Ya tapi kalau ente baru datang bukan bagian sini, ente jangan ambil tengah, di pinggir ambilnya. Ini tengah ada tempat khusus nih, 4 biji, 4 orang nih. Jangan tempatin, sono nggak apa-apa, sini aja. Gitu kagak main majuan. Kebetulan yang punya tempat kesel sikut aja namanya. Jadi rame lagi urusan. Aduh, gitu sikut aja lah dia. Wa hukmuhu raqul yadaini fi sholati ya. Dan hukumnya dalam mengangkat tangan dalam sholat. Kama qala Syafi'i berkata, Imam Syafi'i rahimahullah taala, moga Allah berikan rahmat kepadanya, ta'zimuhu ta'ala. Tuh, kita angkat tangan mengagungkan Allah. Tuh, begitu maknanya ta'zim. Mengagungkan Allah. Allahu Akbar.
ya. Ta'zimu ta'ala haitsu jama baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisan al-mutarjim tuh. Ya, dengan sekira dia menghimpun antara i'tiqad keyakinan hatinya dan ucapan lisannya yang mempunyai terjemah Allahu Akbar. Tuh begitu. Jadi nyatu antara hati dengan ucapan. Begitu kalian. Ta'zim namanya. Mengagungkan Allah. Ya. Anhu daripadanya. Wa amalul arkan. Ya, dan juga daripada perbuatan rukun itu, ya, anggota kita. Waqila dan satu kil mengatakan al isyaratu ila tarhima siwa'u. Satu isyarat untuk melepaskan apa selain Allah Ta'ala. Allah habis yang lain gue lepas, kasar begitu. Hanya Allah itu, ya. Tarhi mana melepaskan, membuang. Toroha, ya. Waqila al-isyaratu ila tarhi ma siwahu ta'ala wal iqbalu bi kulliyatihi, dan menghadap dengan secara totalitas keseluruhan ala sholati atas sholatnya. Jadi betul fokus sholat dia menghadap kepada Allah. Itu fungsi daripada angkat tangan. Waqila ada pendapat lain al-isyaratu ila raf'il hijab bainal abdi wa bainar rabbih. Lebih dalam lagi nih. Ya, dengan gaya angkat tangan seolah mengangkat hijab tameng penutup antara hamba dengan Allah. Allah dibuka gitu maknanya. Seolah kayak membuka hijab dinding yang membatasi hamba pada Allah biar terbuka langsung kagak ada. Itu maknanya. Itulah aulia-aulia sholatnya betul-betul begitu, ya. Jadi benar-benar luar biasa. Sama kita emang kita belajar seperti itu. Kita buka hijab biar langsung kita berhadapan kepada Allah. Itu saya lihat. Ila raf'il hijab bainal abdi wa bainar rabbih. Wa qila ghair zalik. Ada pendapat lain selain daripada itu, ya. Ahaduha, satu di antara yang empat itu, mana nih tempat inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, maghribi salatan lillahi ta'ala, Allah tuh takbiratul ihram. Di situ tempat angkat tangan, ya. Tapi ada yang aliran lain nggak begitu, langsung diri langsung Allah biarin gitu aja. Udah kan tadi bilang sunat hayat gitu saja. Kita ketemu di masjid lain, masjid ini yang pahamnya begini, dia diri nggak takbir, nggak pakai angkat tangan, langsung diri lempeng tangan begini, Allahu Akbar, jadi gitu, ya, jadi kita bilang begitu sembahyangnya, ya. Kalau orang berilmu diam dia mampir, berilmu diam, kalau nggak ada ilmu usil, ya. Ngomong dulu, ilmu enggak, ya, gitu. Kayak perjanjian Linggarjati, perjanjian meja bundar antara Tuan Agus Salim dengan komandan Belanda itu di sono Kuningan. Ketika Tuan Agus Salim udah selesai acara musyawarah, ya, perjanjian Linggarjati, prasmanan apa alamat sama makan pada makan. Nah, ketika Dahlan, ya, mau makan pisang, kata Tuan Belanda, Tuan Dahlan, Tuan Agus Salim gitu ya. Itu Tuhan Allah ciptain buah-buahan begitu, ngapa pakai kupas-kupas begitu mana ya. Suruh makan langsung kulit-kulitnya. Oh enggak, bukan. Kenapa ajar Islam kok orang Allah, Tuhan Allah ciptaan manusia sempurna, kenapa pakai dipotong-potong? Maksudnya sunat. Kenapa pakai dipotong-potong sunat? Oh, iseng nanya Tuhan Belanda. Salim nggak jawab. Ya nanti deh, ya gitu deh. Saya makan Tuhan Belanda mau makan pisang. Lagi balikin aja begitu. Ya Tuhan, itu Tuhan Allah ciptain pisang dengan begitu. Kenapa pakai dikupas-kupas? Begitu ngomongnya. Kata Tuhan Belanda, oh ini kalau nggak dikupas kagak asik makannya. Begitu kata dia Tuhan Belanda. Kalau nggak dikupas nggak asik. Sama yang tadi ditanya pertama. Kalau nggak sunat kagak asik juga. Begitu ngomong dia. Paham ya? Ya paham. Paham goblok deh. Bener diem-diem sunat dia. Pas sunat, bener Tuhan Agus Salim, bener Islam katanya. Cakep dipotong, kata begitu jadi bersih. Ada-ada gitu. Ini namanya cerita, pala kagak buntut kagak. Siapa yang mau salahin?
Fayabtadi ar-raf'a, maka dimulai mengangkat itu pihak pada takbiratul ihram. Maaf tidak takbir, disini memulai takbir. So, ya. Wa yunhihi ma'antihai, dan selesainya disertakan selesai takbir. Jadi tangan itu sama takbir bareng itu. Allahu Akbar tuh. Jadi mulai ngangkat sampai akhir takbir itu tangan yang sebut gitu. Wa yunhihi inda tihai, dan diselesaikan angkatannya sampai selesai takbir. Jadi saya Allahu Akbar. Jadi bar itu di tangan pas berhenti. Jangan lupa sunnah, dan tempatnya begitu. Bukan ini, Allahu Akbar. Bukan begitu, ya. Bukan. Tapi dari mulai ngangkat Allahu Akbar. Nah, itu kalimatnya ya. Kapan dikatakan payab teorofna? Dia memulai ngangkat tangan itu pihak pada waktu takbiratul ihram. Maaf tidak takbir, disertai dengan takbir, lapas takbir Allahu Akbar, wa yunhi, dan selesainya angkat tangan itu mantihaihi, dengan selesainya takbir. Gitu jalannya, ya. Tapi ada kata nanti ada imam kagak begitu, jangan disalahin, ikutin aja. Dia begitu, kita kagak, kita Allahu Akbar, jadi beres. Imam Allahu Akbar, udah abarabi baru begini tangannya. Atau Allahu Akbar, udah yang baru berhenti. Tangan dulu, nah, sudah nggak jadi masalah. Kalau kita mau yang udah ngaji, Allahu Akbar. Begitu caranya, rapi semuanya. Ilmu semuanya kalian ya. Ini kitab ini tipis tapi dalam banget kan saudara. Tipis tapi dalam. Ya. Jadi, makanya kitab ini hanya sampai bab saum, bab puasa. Nggak ambil babos yang lain, Fathul Ghorib sampai habis aja. Di sini enggak, bab puasa doang. Karena saking sulitnya pensaraannya, terlalu panjang. Imam Nawawi, ya kalau Fathul Ghorib sampai habis kitab, tapi ini enggak, sampai babus saum, ya, babus saum, babu puasa, belum sono bab nikah, bab apa kan begitu ya. Masih banyak lagi, belum bab masalah hukum-hukum had, ya. Ini aja udah sampai demikian dulu kalian. Karena pensarahan terlalu panjang. Ya Ustaz ngajiin dulu sama Ki Ahmad Zainuddin. Satu level dengan Qabla Syafi'i. Uzi ngajiin ini. Ki Ahmad Zainuddin ngajiin ini Ustaz, Ki Ahmad Zainuddin Kalibata. Ngajiin ini tiga baris. 3 baris selesai udah dari bagian sisa. 3 baris. Ya, penerangan luar biasa. Kiai tawadu, kiai yang kagak pernah berubah. Walaupun banyak bandenya, tapi rumahnya tetap bangku nggak ada mebel, bangku kayak bangku kayu kayak sekolahan SD. Itu rumah beliau, bangku kayu ada dulu kayunya begitu. Cuma emang bukan ini, emang orangnya begitu deh, kagak menampil beda gitu. Kopi atau teh udah cangkir yang warna itu, yang warna hijau-hijau kayak cendol gitu. Ketelnya tuh ketel dulu, beda itu aja taruh sini. Kamu datang, masya Allah. Tuh Qabla Syafi'i sama Zainuddin. Kalau datang dikenal mah Syaroni khair ya tuh, karena sedat kita. Lepas padahal tua, babi udah tua, beliau tua, masih kenal. Ya Allah, badannya kurus dia. Kurus kayak Muallim Yunus dia, kurusin dia. Ya satu level dengan Muallim Yunus semuanya dia. Masya Allah tuh ulama yang tua di mana ada di Jakarta Selatan, ya Ahmad Zainuddin, Nurul Hidayah masjidnya. Nah itu tasawufnya tinggi banget tuh, anaknya tahu tinggi saya tuh Ki Hasan Zainuddin, dia muda Syafi'iyah. Ki Hasan Zainuddin itu termasuk kiai yang boleh katakan ilmunya udah baca kitab masya Allah, tasawufnya masya Allah. Jadi kalau tasawuf dia tuh jadi mungkin jadi ribut di sana jadinya, terutama masalah karpet. Jadi kalau karpet umpama warna-warni gitu kembang-kembang, gulung, agak sah sembahyang begini, maksudnya nggak usuk gitu. Kalau nggak usus, nah itu kurang gulung. Ada yang nyumbang begitu, baik. Nyumbang itu pulangin, ganti yang begini aja orangnya. Gitu tuh, nyumbang. Ya, jadi masya Allah. Mungkin dia kalau sembahyang kayaknya putih aja udah saat itu semua putih. Begitu, ya. Murid-murid gitu juga, anak-anak putih juga, murid putih juga semuanya. Begitu kalian. Itu Fathul Mu'in ini benar-benar digali banget Fathul Mu'in. Dia ngajar Fathul Mu'in. Saya waktu radio dulu, radio Nazar Amir. Ustaz buka Fathul Mu'in juga 3 bulan.
gantiin Ahmad Hafiz tuh, murid Ki Jirin Bekasi. Dia berhenti, Ustaz dimasukin situ. Ganti Fatul Mu'in itu. Jam 5 ada corong radio. Sekali ada sampai studio kita, sampai pindah ke Cipto tuh. Yang beli Prambos, yang beli dijual Prambos. Setelah meninggal. 3 bulan ngajar di radio, subuh baca 20 menit, tanya jawab jam 6 dah tuh. Masya Allah, udah turun tanya jawab, banyak tuh masuk. Wah, kayak gini-gini, tuh pengalaman. Cuman kita nggak bisa tidur sore, jam 12 baru tidur. Kenapa? Buka kitab Safi Azami itu, tanya jawab. Yang 100 masalah, ada 10, jadi 1000 masalah. Itu baca, puyeng kepala kita. Capek begitu, nggak usah segenap, tanya jawab, capek dan segenap. Puyeng kepala kita. Ngalamin apa sih? Jam 4:30 ada jalan deh, jam 5 ada subuh di sana kita di radio itu. Kalau Ustaz Thayyib ngisinya sore ya, senja, acara senja. Saya lihat, alhamdulillah ya, kita sampai di mana baru selesai takbir ketika taruh wa yunhihi mantihai ya. Wa qala al-Mahalli, berkata Syekh Mahalli, wa yukabbiru ma hatti yadai, dan dia takbir disedang sampai turunnya kedua tangannya. Allah itu Syekh Mahalli ya. Itu begitu mengatakan. Jadi Allahu Akbar sampai hatti yadai, sampai turun tangan sampai sini itu. Syekh Mahalli ahli fuqaha juga. Wallahu a'lam bisawab. Sampai sini dulu, walaupun sedikit ada mat insyaallah bihazinnya binatal barakah asil masal lana jami'an hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Nanti qala al-Bajuri, berkata Syekh Imam Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad yassir umurana, bihaqqi sayyidina ali Muhammad balligh maqasidana. Allah bihaqqi sayyidina ali Muhammad wasi' arzaqana arzaq ahli baitina wa auladina banatina zurriyyatina wa jama'atina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Khairad dunya bil maisarah, khairal akhirah bil maghfirah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat fi hadzal musalla. Innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.